Hi students, Seema. So in the previous videos regarding regarding the subject cost control and management accounting, so I have started with the unit 3, that is financial statement analysis. So even introduction also I have discussed over there. Okay, in financial statement analysis today we are going to discuss the comparative balance sheet. Already I have said now, so there we have a comparative statement, common size statements. So in comparative balance sheet, in comparative statements we have two. One is statement and another one is comparative. One is comparative balance sheet, another one is comparative income statement. Okay. So today I am going to discuss with the comparative balance sheet over there. Actually, what is the meaning of comparative? In the previous videos I have discussed. In financial statement analysis introduction I have discussed actually what is the meaning of comparative. Okay, so before watching this video, first go to that video and see the introduction part. Actually what is the meaning of comparative, what is the meaning of common size balance sheet. Okay nama. So ఇక్కడ చూడండి ఈ వీడియో ప్రెజెంట్ చేస్తున్న వీడియో ఏ టాపిక్ రిలేటెడ్, ఇది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ ది యూనిట్ 3. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసేది ఏంటి అంటే కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్లో మనకు 2 ఉంటాయి, ఒకటి కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇంకొకటి కంపారిటివ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. సో ఈ రోజు మీకు డిస్కస్ చేసేది ఏంటి అంటే కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకటి. ఓకేనా, సో సమ్ చాలా సింపుల్ ఉంటుంది కానీ చేసే ప్రాసెస్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, సమ్ ఏమో చాలా సింపుల్, ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది కానీ చేసే ప్రాసెస్ మాత్రం పెద్దగా ఉంటుంది, క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్, ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ: కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్, కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్స్, ట్రెండ్ పర్సంటేజెస్. ఓకే, ఈ టాపిక్స్ మీరు నేర్చుకో, టోటల్లీ 5 నేర్చుకుంటారమ్మా. కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఒకటి, కంపారిటివ్ ఇన్కమ్, కామన్ సైజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, కామన్ సైజ్ ఇన్కమ్, ట్రెండ్ పర్సంటేజెస్. ఓకే, సో now we are going to start with the comparative balance sheet. First you see the pro forma. Okay, first you see the pro forma. This is the pro forma of comparative balance sheet here. See here, particulars, previous year, current year. Already I have said comparative balance sheet means what ma? We will take either 2 or more years and we will compare it. We will compare each and every individual item. ఓకేనా, మనం 2 or more years ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా తీసుకుంటాం. ఐదర్ ఇట్ మే బి పిఎన్ఎల్ ఆర్ ఇట్ మే బి బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆ డేటా తీసుకొని, ఇండివిజువల్ డేటా తీసుకొని దాన్ని కంపేర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రీవియస్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్. ఓకే, పర్టికులర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ హియర్ అబ్సల్యూట్ చేంజ్. Means either it may be increase or decrease. Absolute change either to increase or decrease, and percentage change increase or decrease. Okay na? So here we have to find the absolute change and even we have to find the percentage, means how much of percentage it has been increased. Actually compared to the previous year and current year, what is the difference? Whether it has been increased or decreased. Okay, so those all things we have to calculate here. So see, in balance sheet we are doing here. Once you see here, balance sheet only. First I have taken equity and liabilities. So equity and liabilities. See here, equity and liabilities. Under equity and liabilities, okay, first what we have, shareholder funds. Under shareholder funds, share capital. Again under shareholder funds, what we have, share capital. Again under share capital we have 2 types, that is equity share capital and preference share capital. After that, reserves and surplus. Next, non-current liabilities. Okay, long-term borrowings, long-term provisions like debentures, loan, they will be here we have to take. Next, current liabilities. What are the current liabilities here? Once you see, short-term borrowings, trade creditors, other current liabilities, short-term provisions. Those are all things we have to take here. So this is the equity and liabilities part. Okay, next what we have to do? We have to do total. Next, coming to the assets. Coming to the continuation part, coming to the assets. So under assets, first non-current assets. First, under non-current assets you have fixed assets. What we have? Fixed assets. Again under fixed assets, what we have? Tangible and intangible assets. What are the tangible assets here? Land, building, machinery, furniture, they comes under tangible assets. What are the intangible assets here? Copyrights, patents. Okay, they comes under intangible assets. Next, coming to the non-current investments, long-term loans on advances. After that, next, current assets. Under current assets we have current investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, other current assets. Okay, other current
assets. So this is the assets part and this is the total liability parts. Once you see the proforma, the proforma ఒకసారి చూసుకోండి ఇక్కడ. So format of comparative balance sheet, particulars column, previous year, current year, absolute change and percentage change. So here previous year, current year, that will be given in the question. అది క్వశ్చన్ లోనే ఇస్తారు. ఓకేనా. అబ్సల్యూట్ చేంజ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అనేది ఏం చేయాలి అంటే కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్. నేను ఇక్కడ రాసిన ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వీటికి నేను ఆల్ఫాబెట్స్ ఇచ్చాను. ప్రీవియస్ ఇయర్కి ఏ, కరెంట్ ఇయర్కి బి, అబ్సల్యూట్ చేంజ్కి ఏం పెట్టాను ఇక్కడ సి, అంటే బి మైనస్ ఏ, కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ చేస్తే మనకి అబ్సల్యూట్ చేంజ్ వస్తుంది. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ. తర్వాత పర్సంటేజ్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, హౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది పర్సంటేజ్. సో పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సి బై ఏ అంటే మనం ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ చేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కదమ్మా, ఇక్కడ వచ్చిన అమౌంట్ సి డివైడెడ్ బై ఏ. సో అబ్సల్యూట్ చేంజ్ డివైడెడ్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంటూ 100 చేస్తే మనకు పర్సంటేజ్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీనికి రిగార్డింగ్గా మనం ఒక సమ్ చూసుకుందాం. ఓకే. సో ఆల్రెడీ మీకు మ్యాక్సిమం డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ వాడేదైతే ఆర్పి త్రివేది ఉంటుంది, అందులో 7th క్వశ్చన్ నుంచి మీకు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అమ్మా. ఏ క్వశ్చన్ నుంచి టోటల్ మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది 7th క్వశ్చన్. ఓకేనా. లాంగ్ క్వశ్చన్స్లో 7th క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ అయితే చూడండి, ఇక్కడ విడిచిన క్వశ్చన్ చూడండి. ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ జిష్ణుదీప్ లిమిటెడ్ యాజ్ అట్ 31st March 2017 అండ్ 2016 ప్రిపేర్ కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. పేజ్ నెంబర్ వచ్చి E24. 7th క్వశ్చన్ నుంచి మీకు కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏం ప్రిపేర్ చేయమన్నట్టు ప్రిపేర్ కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని ఇచ్చాను. సో ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి ఒకసారి. జిష్ణుదీప్ లిమిటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 17 and 16, 2 years బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చింది మనకి. పర్టికులర్స్ నోట్ నెంబర్ 31st March 2017, 16. సో ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. ఇక్కడ 31st March 2016 ఇచ్చారు, ఇక్కడ 17 ఇచ్చాను. ఈ 16 అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుతుంది, 17 అనేది కరెంట్ ఇయర్ అవుతుంది. చూడండి అమ్మా, 16 అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుతుంది, 17 కరెంట్ ఇయర్ అవుతుంది. సో మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ డేట్ కరెక్ట్ వేసుకోవాలి. ఇది ఇటు ఇచ్చారు కదా, అలానే వేసుకోవద్దు. ఫస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ వేసుకోండి, తర్వాత కరెంట్ ఇయర్ వేసుకోండి. సో వాడిచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చూడండి. ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్ హీ హాస్ గివెన్. So under equity and liabilities, what he has given? Shareholder funds. Share capital he has given. Under share capital again, what is there here? Equity share capital ఇచ్చాడు, preference share capital ఇచ్చాడు. Next reserves and surplus. తర్వాత నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ 9% debentures, loan from bank. Next current liabilities, trade payables, short term provisions ఇచ్చాడు. So total liability part he has given and even asset part also he has given. Okay, same as it is we have to enter. Same as it is. Particulars and amounts. So but previous year 2016 first you have to take and 2017 next you have to take. Okay na. So once you see this problem here, see here, already I have done here. See, comparative balance sheet of Jishnudeep Limited as on 31st March 2017 I have done. Now once you see here, so particulars, previous year, current year, absolute change, increase or decrease, and percentage change, increase or decrease. So same as it is in question what he has given. క్వశ్చన్లో మనకి ఏదైతే ఇచ్చాడో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకున్నాను మనం. క్వశ్చన్లో ఏది ఇచ్చాడో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా, బట్ 2016 ఫస్ట్ తీసుకున్నాను, 2017 తర్వాత తీసుకున్నాను. ఓకేనా. సో వన్స్ యూ సీ హియర్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్, ఇవి మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్లో ఎలా ఉంటుందో అలానే రాసేసుకోండి. ఓకే. ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ క్యాపిటల్. అండర్ షేర్ క్యాపిటల్ కాకపోతే ఇక్కడ నేను హెడ్డింగ్ అండర్లైన్ చేస్తాను చూసుకోండి. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, అగైన్ అండర్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ వీ హ్యావ్ ఎ షేర్ క్యాపిటల్. Under share capital, we have equity share capital and preference share capital. So once you see 2016 equity share capital is how much? 3 lakhs. ఇక్కడ చూడండి equity share capital అనేది మనకి 3 lakhs and preference share and 2017 equity share capital is how much? 4,50,000. So 3 lakhs, 4,50,000. Preference share capital 1,50,000, 3 lakhs. ఫస్ట్ వేసేసుకోండి, మొత్తం ఈ బాక్సెస్ వేసుకోండి, తర్వాత ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ చేంజ్కి వెళ్ళిపోదాం. Okay, next reserves and surplus. Reserves and surplus, how much he has given? 1,50,000 he has given. So 1,50,000. After that, next non-current liabilities. Okay, non-current liabilities, what he has given? 9% debentures and loan from bank he has given. So debentures, loan from bank. As it is, you have to take. Next, current liabilities. Current liabilities, what he has given? Trade payables, short-term provisions.
సో ట్రేడ్ పేయబుల్స్ 1 lakh, 2 lakhs, 1 lakh 50, 1 lakh 50 టోటల్ చేయండి. రెండు సెపరేట్గా దేని దానికి టోటల్ చేయండి. ఆఫ్టర్ సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అసెట్స్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకున్నామా. See assets what we have here, non-current assets, fixed assets and non-current investments, but these amounts are 2016, these amounts are 2017 amounts జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. Okay, so under non-current assets what we have, fixed assets and non-current investments. Under current assets what we have, trade receivables, cash and cash equivalents. So same, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్లో ఏముంది అలానే ఎంట్రీ చేసేసేయండి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెన్స్ ఇవి కూడా టోటల్ చేసేసేయండి. సో ఇది ఉన్న పార్ట్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్లో ఎలా ఉందో అలానే వేసుకుంటాం మనం. నౌ అబ్సల్యూట్ చేంజ్, దెన్ హౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది అబ్సల్యూట్ చేంజ్. వన్స్ యూ సీ అబ్సల్యూట్ చేంజ్ ఏం చెప్పారు, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ అంటే కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్. 4,50,000 minus 3 lakhs. 4,50,000 minus 3 lakhs. ఎంత వస్తుంది 1,50,000. 3 lakhs minus 1,50,000 ఎంత వస్తుంది 1,50,000. సో 1,50,000 minus 1 lakh nil. నెక్స్ట్ 2 lakhs minus 1 lakh 1 lakh. 1 lakh minus 2 lakh. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ ఇది ఎక్కువ ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ తక్కువ ఉంది, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎక్కువ ఉంది, అందుకే ఇది మైనస్ ఫిగర్. మైనస్ ఫిగర్ని నేను బ్రాకెట్స్లో పెట్టాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ minus 1 lakh. ఓకే, మైనస్ 1 lakని ఎలా పెట్టాను, బ్రాకెట్లో పెట్టాను. 1 lakh మైనస్ 2 lakhs ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ మనకి మైనస్ 1 lakh. నెక్స్ట్ 2 lakhs మైనస్ 1 lakh 1 lakh. 1,50,000 మైనస్ 1,50,000 నిల్, ఏముండదు అక్కడ. నా హియర్ టోటల్ కూడా సేమ్ 15,50,000 మైనస్ 11,50,000. 15,50,000 మైనస్ 11,50,000 ఎంత వస్తుంది 4 lakhs. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆల్సో 7,50,000 మైనస్ 6 lakhs 1,50,000. 1,50,000 మైనస్ 1 lakh నిల్. 4,50,000 మైనస్ 3 lakhs 1,50,000. 2 lakhs మైనస్ 1 lakh ఎంత వస్తుంది 1 lakh. ఓకేనా, క్లియర్. తర్వాత సేమ్ 15,50,000 మైనస్ 11,50,000 4 lakhs. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పర్సంటేజ్. సో పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూడండి. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ ఇంటూ 100 అన్న. అవునా, సి అంటే ఇది అబ్సల్యూట్ చేంజ్. సో అబ్సల్యూట్ చేంజ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 1,50,000 ఉంది. 1,50,000 డివైడెడ్ బై ఏ. ఏ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 3 lakhs. ఏ ఐటమ్కి అదే తీసుకోవాలమ్మా. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అబ్సల్యూట్ చేంజ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 1,50,000 ఉంది. సో 1,50,000 డివైడెడ్ బై 3 lakhs ఇంటూ 100. ఓకేనా, నేను కావాల్సి వస్తే ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. 1,50,000 డివైడెడ్ బై 3 lakhs ఇంటూ 100 చేస్తే మనకి 50% వస్తుంది. అర్థమైందా? సేమ్ ఈ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా 1,50,000 డివైడెడ్ బై 1,50,000 ఇంటూ 100 ఎంత వస్తుంది 100. ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి నిల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే 1 lakh డివైడెడ్ బై 1 lakh ఇంటూ 100. 1 lakh డివైడెడ్ బై 1 lakh ఇంటూ 100 ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 100%. ఇక్కడ మైనస్లో ఉంది కాబట్టి పర్సెంటేజ్ కూడా మైనస్లోనే పట్టుకోవాలి. 1 lakh డివైడెడ్ బై 2 lakhs. 1 lakh డివైడెడ్ బై 2 lakhs ఇంటూ 100. 1 lakh డివైడెడ్ బై 2 lakhs ఇంటూ 100 50% వస్తుంది. 1 lakh డివైడెడ్ బై 1 lakh ఎంత వస్తుంది ఇంటూ 100 చేస్తే ఎంత వస్తుంది 100 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నిల్. ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి, ఈ టోటల్స్ చేయకండి అమ్మ. ఇలా ఈ టోటల్ చేసుకుంటే వెళ్తే రాదు. ఏం చేయాలి, ఇక్కడ కూడా 4 lakhs డివైడెడ్ బై 11,50,000. 4 lakhs డివైడెడ్ బై 11,50,000 ఇంటూ 100 చేస్తే మనకి 34.78% వస్తుంది. అర్థమైందా, 34.78% వస్తుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 1,50,000 డివైడెడ్ బై 6 lakhs ఇంటూ 100 25%. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నిల్. 1,50,000 డివైడెడ్ బై 3 lakhs ఇంటూ 100 50%. 1 lakh డివైడెడ్ బై 1 lakh ఇంటూ 100 100%. ఇక్కడ కూడా టోటల్ 4 lakhs డివైడెడ్ బై 11,50,000 ఇంటూ 100 సో 34.78. ఒకసారి ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి. లయబిలిటీస్ కూడా ఎంత వచ్చింది 34.78. అసెట్స్ కూడా ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 34.78. యు గాట్ ది పాయింట్. ఇక్కడ అర్థమైంది అనుకుంటా, మీకు రెండు ఈక్వల్ వస్తాయి. ఓకేనా, సో ఇంతే తప్ప క్యాలిక్యులేషన్ పార్టే ఉంటుంది తప్ప పెద్ద దీనికి ఏమీ అంత ఇది ఉండదు. ఇంకొకటి దీనికి ఏం చేయాలి అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ అడుగుతాం. దీనికంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ అడగలేదు, ఇంటర్ప్రిటేషన్ అడుగుతాం. ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే అనలైజ్ చేయడం. అంటే కరెంట్ ఇయర్కి ప్రీవియస్ ఇయర్కి ఏం చేంజెస్ వచ్చినాయి, ఇండివిజువల్ ఐటమ్స్లో ఎలా చేంజ్ వచ్చినాయి, ఐదర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అయిందా, డిబెంచర్స్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అయిందా, లోన్ ఫ్రమ్ డిక్రీజ్ అంటే కమెంట్ చేయడం అంటే ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం అనమాట. సో ఇంటర్ప్రిట్ క్వశ్చన్స్ మీకు నెక్స్ట్ ఉన్నాయి, అక్కడ మీకు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా రాయాలో నేను చెప్తాను నేను. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ అ కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫ్రమ్ 7th క్వశ్చన్. 7th 8th 9 10 11 12 13th క్వశ్చన్ వరకు మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో 13th క్వశ్చన్ వరకు కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.